Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 8 of PGTRV, Approaches to Literature, and we are discussing the topic literary movement. And in today's class, we will discuss a few moments, beginning with Ajit Prop. That is the moment that we are going to discuss. Ajit Prop. Where does this moment originate? It originated in Russia. And normally we were moving between Britain and then we moved to USA, then we moved to certain places in Europe. Now we are coming to Russia. And Ajit Prop is a movement in Russia in the early 20th century. And Ajit Prop, the term is a combination of two words in Russian. That's a combination of two roots. The first root means agitation, and the second one means propaganda. Agitation. What do you mean by agitation? To revolt. That's meaning. Agitation, to revolt. And the second one is propaganda, means to spread political ideology. Ajit Prop அப்படிங்கிற இந்த மூமெண்ட் அதனுடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா, it is a political activist movement, and this movement also extended its realm into the realm of art and culture. Okay, அது ஒரு political activist movement தான். ஆனா என்ன பண்ணுச்சு, it spread its wings into arts and culture, and it promoted specific ideologies, political messages, and it was working for a social cause. அப்ப normally Russia அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே you have a concept called literature for social change. Have you come across this term? Art for art's sake அப்படிங்கிற aesthetic movement இருக்கு, அதனுடைய rally cry. Art for life's sake அப்படின்னு சொன்னது யாரு? Art for art's sake in French. அப்புறம் இங்கிலீஷ்லயும் வால்டர் பேட்டர் மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக் அப்படின்னு ஈஸ்தட்டிக் மூவ்மெண்ட்டை தொடங்கி வச்சாங்க. இதுவே ஆர்ட் ஃபார் லைஃப் சேக்னு ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு கிரிட்டிக். யார் அந்த விஷயத்த சொன்னது? Feel free to unmute and give me the answer. Art for life's sake. Poetry is a criticism of life என்று சொன்னவர் யார்? அந்த ட்ரெடிஷன்ல வர்றது ஆர்ட் ஃபார் லைஃப் சேக். அதுக்கப்புறம் ரஷ்யால போனீங்கன்னா இட் இஸ் ஆர்ட் ஃபார் சோசியல் சேஞ்ச். அண்ட் யூ ஹேவ் ஸ்டாலின், லெனின், அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே யூஸ்டு லிட்ரேச்சர் ஆஸ் அ டூல் ஃபார் ப்ரொபகாண்டா. ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக அந்த கான்டெக்ட்ல தான் நமக்கு அஜித் ப்ராப் அப்படிங்கிறதும் ப்ராமினெண்டா வருது. சரி, அஜித் ப்ராப் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அஜித் ப்ராப் அப்படிங்கிற இந்த லிட்ரரி மூவ்மெண்ட் இட் ப்ரொமோட்டட் certain ideologies through artistic medium. Okay, what are the various artistic mediums? Like poster, literature, theater, music, film, and visual arts. அப்ப நமக்கும் அதே மாதிரி இருக்கு. சினிமாவை பயன்படுத்தி ஆட்சியை பிடித்தவர்கள் அப்படின்னா நம்ம டிராவிடியன் பார்ட்டிஸ்ல இருந்த பெரும் அரசியல்வாதிகள் தான். சினிமா துறையில இருந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் அரசியல் வந்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? So cinema is used as a medium, an artistic medium which is used for propagating an ideology. Okay, அதை பத்தி நம்ம அதிகமா சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the main goal of Ajit Prop movement என்ன அப்படின்னா, to agitate and persuade the audience. To agitate அப்படின்னா to kindle, to persuade அப்படின்னா to make people take a particular course of action. அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள என்ன பண்ணணும், பேசியே அவங்கள என்ன பண்றாங்க, ஒரு இலக்கியம் எழுதி அதை படிக்க வச்சு, அந்த படிப்பதன் மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியையும் ஒரு சோசியல் அஜெண்டாவையும் உள்ளே அவர்கள் மனதில் புகுத்தினார்கள். And through their writings, the writers of Ajit Prop movement, they mobilized the masses. மக்களை ஒன்று திரட்டினார்கள். வேற என்ன பண்ணாங்க?
they raised awareness about social and political issues. சமூக அவலங்களை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்து கூறினார்கள். And what did they do? They educated or they inspired action. இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன், ஆட்சி மாற்றத்திற்காக கவிதை இன்னைக்கு நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆனா அது எந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் கொண்டு வருமா, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எழுதியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் மார்க். அதுல மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, all these materials, the writings of Agitprop movement was having emotional appeal. இந்த எமோஷனல் அப்பீலை எப்படி சார் லிட்ரேச்சர்ல கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, த்ரூ ப்ரொவகேட்டிவ் இமேஜரி. அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இமேஜரி அப்படின்னா விஷுவல் இமேஜரி, கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது, the choice of the words which creates visual. Michael, yeah, visual imagery, auditory imagery, the choice of words which will create a mental picture. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிக்ஷன் will create an image which will provocate the audience. provokeனா என்ன மீனிங் தமிழ்ல? தூண்டுதல். அப்புறம் there will be a lot of short pithy statements, that is called slogan or narratives, which will evoke or kindle the audience for social change. Okay, சரி. இந்த அஜித்ப்ராப் மூவ்மெண்ட்டை யார் அதிகமா பயன்படுத்தி கொண்டார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, போல்ஸ்விக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. போல்ஸ்விக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க, they were a type of communist. They used agitprop writers to mobilize support for their revolution. So on the whole, it is an instrument for disseminating political messages to illiterate people. இதுல பெரும் பங்கு வகித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, விளாடிமிர் லெனின். விளாடிமிர் லெனின் is the leader of Bolshevik party, and this man என்ன பண்ணாரு, he insisted on literature being the literature of propaganda. Who insisted on literature as the vehicle of propaganda ன்னு கேட்பாங்க. propaganda லிட்ரேச்சர்னே ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. propaganda லிட்ரேச்சருக்கு பின்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்கர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, it is Vladimir Lenin. He was the one who used literature for propaganda to spread political ideology, and he was also very, very successful. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, you have Antolin Lukács. Antolin Lukács அப்படிங்கிறவரு, இவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is a people commissioner of enlightenment and in Soviet Russia. And what did he do? He supported the use of art, theater, literature and education as a tool for propagating Bolshevik ideology. அதற்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் அப்படின்னா மேயர் ஹோல்ட். யார் இந்த மேயர் ஹோல்ட் அப்படின்னா, he is a theater director and he is a innovator, and he contributed to the development of a type of theater called agitprop theater. And அதுக்கப்புறம் நமக்கு a few names இருக்கு. அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. One is Gustav Klassis. The second one is Alexander Rodchenko. இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னா, they contributed to agitprop posters and visual propaganda. Okay, இதுதான் அவங்களுடைய contribution. அப்புறம் we have a very important person, a filmmaker. The name of the filmmaker is Dziga Vertov, a filmmaker who is associated with Soviet Russian avant-garde cinema, radical cinema, and he supported the growth of agitprop movement. அவருடைய ஃபேமஸான மூவி என்ன அப்படின்னா, மேன் வித் அ மூவி கேமரா. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட் வந்து ரஷ்யால ரொம்ப பெரிய மூமெண்டாக இருந்தது. ஓகே, now we are moving into the next literary movement. The movement is called the theater of cruelty.
absurd theater this is a sub movement. Main movement is the theater of the absurd, and the theater of the absurd குள்ள ஒரு movement இருக்கு. It is called the theater of cruelty. Who coined the term theater of the cruelty? இப்படிதான் question கேட்பாங்க. So be prepared. Are you there with me, teachers? Yes, sir. Theater of the cruelty. The term was actually coined, and the concept was coined by a writer and thinker by name Antonin Artaud. Antonin Artaud. And Antonin Artaud யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was a member of the surrealist movement. ஏற்கனவே நம்ம சர்ரியலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ல இவருடைய பேரை பார்த்திருப்போம். அண்ட் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he proposed this theory in a series of essays and letters. All these series of letters and essays were collected and published as The Theater and Its Double. இதுல முக்கியமான மெம்பர்ஸ் யாரு யாரு அப்படின்னா, ஜீன் ஜேனட், okay, Jerzy Grodzisky, and Peter Brook, and Romeo Costelus. What is the main feature of theater of cruelty? Number one, the main emphasis was on sensory impact. What is the impact that the drama makes on the senses? Okay, through the sense organs alone, the external input reaches the brain. How are we going to impact the senses? And எதுக்காக நம்ம இம்பாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, to stimulate the emotions. அவங்களுக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து இன்டெலெக்ட வந்து வந்து என்ன பண்றது இல்ல, ட்ரிகர் பண்றது இல்ல. Their main aim was to stimulate the emotions, stimulate the instinct, உள் உணர்வு. And the third one is to touch the unconsciousness of the audience. Okay, and what is the goal அப்படின்னா, they wanted to evoke strong and raw action. Okay, this was the main aim. மக்களை வந்து raw action நோக்கி கொண்டு போகணும். And what is the other characteristic feature அப்படின்னா, they broke away from the traditional storytelling methods and the storytelling techniques. Storytelling structures இருந்து மாறிப்பட்டாங்க. அந்த traditional narratives, traditional narrative என்ன அப்படின்னா, linear narrative அப்படின்னா ஒரே லைன்ல நேர்கோட்டில் chronological narrativeனு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட், செகண்ட் ஈவென்ட், தேர்ட் ஈவென்ட், லாஜிக்கலி கனெக்டட். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க, without any logic, they broke the narrative and they indulged in a different kind of fragmented narrative. இந்த fragmented narrative எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in its primitive stage, the mind functions like a primitive beast. Animals பாத்தீங்கன்னா, they don't act intellectually, they only act emotionally, they only go by their instinct, not by their intellect. மிருகங்கள் வந்து இமோஷனலா தான் இருக்கும், இன்ஸ்டிங்க்ட் தான் அவங்க அந்த அனிமல்ஸ்க்கு முக்கியம். அப்ப man is also like that. He is basically an animal. He will behave like an animal. He will inflict pain on others. அந்த மாதிரி விஷயங்களை பேஸா வச்சுதான் இவங்க தங்களுடைய தியேட்டர் ஆஃப் குரூவல்ட்டியவே எழுதுனாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they actually transcended the linguistic barrier. நம்ம லாங்குவேஜுக்குன்னு ஒரு பேரியர் இருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரைக்கும் தான் போகும். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க, they actually went beyond the linguistic barrier and they mixed various elements, non-verbal, verbal, and other forms of communication together. And then the theater of cruelty incorporated ritualistic elements from shamanic ceremonies. What is shamanic ceremony அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஹைலி ரிச்சுவலிஸ்டிக். அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு ரிலிஜன் வந்துச்சுன்னா அதுல நிறைய செயல்பாடுகள் இருக்கும், ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க தங்களுடைய டிராமாக்குள்ளார கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் according to the theater of cruelty, Artaud believed that the theater of cruelty had the potential to heal the social and individual psychology. When you present a particular
cruel incident on the stage, then it will have cathartic effect. The whole theater was based on the principles of Aristotle. Aristotle என்ன சொன்னாரு? Drama, particularly tragedy, should have emotive effect. It should appeal to the emotions. By presenting certain events, you are actually making the audience undergo a kind of purification. It's called catharsis. Catharsis via two emotions. What are the two emotions? Fear and pity. Fear and pity. அதே விஷயத்தை இவங்க எடுத்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணாங்க, அவ்வளவுதான். And theater of cruelty is associated with Antonin Artaud. இது எக்ஸாம்ல வரும், ரெடி ஆயிடுங்க. ஓகே. Dear teachers, let's discuss epic theater. And who is the chief proponent of epic theater? அப்படின்னு கேட்பாங்க. The chief proponent of epic theater is the German playwright Bertolt Brecht. And this man actually was very, very revolutionary because he was basically a Marxist. And this theater, epic theater, is a revolutionary form of theater which evolved in the 20th century. And இவங்களுடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா, to engage the audience intellectually. அவங்கள இன்டெலெக்சுவலா என்கேஜ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த அந்த தியேட்டர் ஆஃப் க்ரூவல்டி, தே வாண்டட் டு என்கேஜ் த ஆடியன்ஸ் இமோஷனலி. ஆனா இங்க ஆடியன்ஸ் ஹாவ் டு பி என்கேஜ்ட் இன்டெலெக்சுவலி. அண்ட் the main aim is to provoke critical thought about social issues and political issues. நம்மள வந்து அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ், பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸை நம்ம யோசிக்க வைக்க, அதை பற்றி சிந்திக்க வைக்க உருவாக்கப்பட்ட தியேட்டர் தான் எபிக் தியேட்டர். இந்த எபிக் தியேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜானர் வந்து பெர்டால்ட் பிரெக்கெட்டோட அசோசியேட் ஆனாலும், the term எபிக் தியேட்டர் அதை காயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதை காயின் பண்ணது இட் இஸ் எர்வின் பிஸ்கேட்டர். Erwin Piscator was the one who coined the term epic theater. அப்ப the epic theater உடைய key feature என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். The key feature of epic theater, number one, Bertolt Brecht என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he introduced a new concept into theater. அந்த ஜெர்மன் டேர்ம் அங்க இருக்கு, அதை சும்மா பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் we are not experts in pronouncing words. அதனோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் வந்து இட்ஸ் கால்ட் alienation effect. Okay, what is alienation effect அப்படின்னா, the concept of making the audience distance and alienate themselves from identifying with the characters emotionally. The author என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, he will use certain literary techniques in order to take the audience away from the characters. நார்மலா நம்ம ஒரு கேரக்டரோட அப்படியே ஒன்றி போயிடுவோம், அங்க கேரக்டர் அழுதா நம்மளும் அழுவோம். அது ஏன் அப்படி நடந்துச்சுன்னா யோசிக்க மாட்டோம், சும்மா உட்காந்து அப்படியே கண்ணீர் ஒழிக்கிறது, கர்ச்சிப்லாம் நனைஞ்சு போயிடும். ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்க அவங்க கோவமானா நம்ம கோவமாவோம். ஆனா இங்க என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, டிராமால இருந்து அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர்கிட்ட இருந்து இந்த ஆடியன்ஸை டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண உதவி செய்வார். அப்படி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். இதுதான் அவருடைய மேஜர் ப்ரீஆக்குபேஷன். அண்ட் the technique is called alienation effect. And then this theater is highly okay, epic theater was highly didactic and it was highly instructive. Didactic na, it was trying to teach certain morals. And then it was instructive. It was instructing people about the social and political issues, and it was making people to think. அதனால இந்த தியேட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான தியேட்டர். And what kind of narrative is used in epic theater அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the narrative is non-linear narrative. Non-linear narrativeனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, it is non-linear அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it doesn't follow a particular format.
இதுல நிறைய ஃப்ராக்மெண்டரி நரேட்டிவ்ஸ் இருக்கும். பர்டிகுலர்லி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they use something called montage. What do you mean by montage? நீங்க டிக்ஷனரி அப்படியே இங்க இருந்தே பாத்திரலாம், அது ஒரு நல்லது. மாண்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் டேப்லூ. டேப்லூ அப்படின்னா சீரீஸ் ஆஃப் இமேஜஸ். அப்படியே அப்படியே ஒரு ஃப்ரேம், அடுத்த ஃப்ரேம், அடுத்த ஃப்ரேம், அடுத்த ஃப்ரேம் அப்படின்னு பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் அப்ரப்ட் ஷிஃப்ட் இன் டைம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்ப பிரசன்ட் இருப்பாங்க, திடீர்னு தே கோ இன்டு த பாஸ்ட், தே கோ இன்டு த டிஸ்டன்ட் பாஸ்ட், அந்த மாதிரி வருவாங்க. அந்த நரேட்டிவ் இஸ் நார்மலி எபிசோடிக் இன் நேச்சர். இதை அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. தே ஹாவ் எபிசோட்ஸ். மெகா சீரியல்ல வர மாதிரி எபிசோடு 1, எபிசோடு 2. இப்ப வந்து இது படங்கள்ல, திரைப்படங்கள்லயுமே யூஸ் பண்றாங்க. சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3 அப்படின்னு மூவிஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் a movie called ஈகிள். அந்த ஈகிள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 சாப்டர். டக்கு டக்கு டக்குன்னு. ஏன் சார் இது 15 சாப்டர் அப்படின்னா, ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப டைம் ஃப்ரேம்ல டிஃபர் ஆகும். இப்போ ஒருத்தர் தலைக்கோணத்துல இருக்கிற மாதிரி காட்டுவான், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யால, அப்புறம் ஜெர்மனில, அப்புறம் இதுல இருப்பார் அமெரிக்கால நடக்கிறது ஒரு சாப்டர், இங்க நடக்கிறது ஒரு சாப்டர், அங்க நடக்கிற ஒரு சாப்டர். அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நார்மலா டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணி வேற வேற சீன் காட்டினீங்கன்னா யூ வில் கெட் டிஸ்டர்ப். இன்ஸ்டெட் இஃப் யூ நேம் தட் எபிசோட் 1, எபிசோட் 2, அதுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் பிரேக் த நரேட்டிவ் ஃப்ளோ கிரியேட்டிவ்லி. அந்த மாதிரி எபிசோடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இவங்கள்ட்ட இருந்தது. அண்ட் தே ஆல்சோ இன்டகிரேட்டட் சாங்ஸ் அண்ட் மியூசிக் இன்டு த பிளே. அவங்க இந்த பெர்டால்ட் பிரெக்கெட்டுடைய அவருடைய பிளேஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு சாங்ஸ் அண்ட் மியூசிக்ஸ். அண்ட் the song எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் கமெண்டரி அண்ட் டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ் த தீம். இதுல ஸ்டேஜ் டெக்னிக், நான் மற்ற டிராமால பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் டெக்னிக் வில் பி மேக்சிமலிஸ்டிக். மேக்சிமலிஸ்ட் ரொம்ப அதிகப்படியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப எக்ஸூபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், ரொம்ப ஆர்னமெண்டலா ஸ்டேஜ்ல வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இவரு பாத்தீங்கன்னா in epic theater they employ only simple minimalistic staging. மினிமல்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அப்படியே இருந்தா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்காது. அப்ப என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? நம்பர் 1, they will have placards. Number 2, they will have projections. Number 3, very very abstract setting. லைவ்லியா செட்டிங் வைக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப அப்டிராக்டா. எதுக்கு அப்டிராக்ட் செட்டிங் வைக்கிறாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, to make the audience realize that it is pure theatrical, it is pure illusion, it is only fantasy, not real. அந்த நீங்க பாக்குறது வந்து உண்மையாக நடக்கிறது. ஒருத்தனை கையில குத்துறாங்க அப்படிங்கும்போது, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கும்போது சினிமா படங்கள்ல இந்த ஒருத்தர் தலையை வெட்டுறதெல்லாம் ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கிற அளவுக்கு காட்டுறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், உண்மையாலுமே அருவாய் எடுத்து அப்படியே நொங்கு சீவுற மாதிரி, தேங்காய் சீவுற மாதிரி சீவிட்டாரு சார் தலையில, ஐயா அவரு தான் சார் எங்க தலைவர் அப்படிங்கிறான். உண்மையாலுமே அவர் கையில கத்திய கொடுத்தீங்கன்னா நிஜமான அந்த ஆக்டர்கிட்ட இன் ரியாலிட்டி அவரால் அந்த கையை பிடிக்கக்குள்ள உதறு. He may not even have the guts to chop a coconut. அந்த அளவுக்கு கூட திறன் இருக்காது. ஆனா பிஃபோர் அ ஸ்கிரீன் they act, they go for many takes. அந்த விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி அப்டிராக்ட் செட்டிங் வச்சிருப்பாரு. இப்ப நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான சிக்னிபிகன்ட் பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா, பெர்டால்ட் பிரெக்கெட்டுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா, த 3 penny opera. அந்த டைட்டில்லே பாருங்க, ஒபேரான்னு இருக்கு. ஒபேரா இஸ் a musical format. அப்ப the integration of music and song was very important for epic theater to communicate the theme. அடுத்தது mother courage and her children, then the Caucasian shock circle. இது எல்லாமே அவருடைய ஒர்க். சரியா? Beautiful. Okay, teachers, we are going to discuss kitchen sink drama. What is kitchen sink drama? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, kitchen sink drama is a type of British realistic theater which emerged in late 1950s and early 1960s.
எதுக்காக இந்த கிச்சன் சிங்க் டிராமா வந்தது அப்படின்னா, டு டெபிக்ட் த லைவ்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள், அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல். அண்ட் வாட் இஸ் a நார்மல் செட்டிங் அப்படின்னா, the setting is a domestic setting. டொமஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது it is household. And the main focus will be on the everyday sufferings, the everyday struggles, and everyday frustrations, and the relationship problems of ordinary people. அப்ப சாமானிய மனிதன், ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மனிதன், அவனுடைய struggle outside the house and struggle inside the house. His aspiration, அதாவது his dreams, and his frustration because he is not able to actualize certain things. And in the kitchen sink drama was a drama which challenged conventional theater representation. And the conventional theater, it represented the affluent class, the elite class. They did not focus on the social realities. இப்போ இந்த டேர்மை வந்து யாரு காயின் பண்ணது? கிச்சன் சிங்க் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னா, there was a critic by name David Sylvester. He used the term. எதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, to describe painters who depicted social realist type scenes of domestic life. அவர் வந்து பெயிண்டர்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தினாரு. அதை எடுத்து டிராமாவுக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். Are you there with me, teachers? Now, Yes, sir. what are the main characteristic feature அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, number one, realism. Realismனா exact copy of what you see around you. That is called realism. Social realism அப்படின்னா, அந்த சொசைட்டியில இருக்கக்கூடிய யதார்த்தங்கள். The society அப்படிங்கும்போது the majority is the working class. And the working class, though they are majority, they suffer the most in the post-war Britain. அதனால அதை பத்தி இவங்க தங்களுடைய டிராமால எழுதினாங்க. அந்த செட்டிங் இஸ் நார்மலி கிச்சன் ஆர் த லிவிங் ரூம். எதுக்கு சார் கிச்சன் லிவிங் ரூம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் கிச்சன் அண்ட் த லிவிங் ரூம் இஸ் a very important space in the mundane aspect of everyday life. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் கிச்சனும் லிவிங் ரூமும் அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இந்த கிச்சன் சிங்க் டிராமா எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது அப்படின்னா, it gave importance to the characters, the personal lives, the relationship problems, and the inner conflict of its character. When we speak about the character, we think about relationship problems. We think about the character's aspiration or dream. And when you are not able to actualize the dream, you become frustrated. சரி, even the kitchen sink dramaல dialogues எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they will be naturalistic. Naturalisticனா அப்படியே பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா நம்ம பேச்சு வழக்குல இருக்கும். It will be in vernacular speech, that too in colloquial slang. And the main theme is the theme of social change. இதுல முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா, John Osborne. He is considered to be the chief proponent of kitchen sink drama. And the representative workers look back in anger, 1956. அதற்கப்புறம் you have Arnold Wesker, who wrote the play Chicken Soup with Barley, which looked into the problems faced by persons of a working class Jewish family. Jewish family, working class நாவே ப்ராப்ளம். அதுலயும் ஒரு ஜூயிஷ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் கேரக்டர்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளே எழுதி இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஆலன் ஷிலிட்டோ, அண்ட் இவங்க ஒரு நாவலிஸ்ட், அண்ட் இவங்க எழுதின ஒரு ஃபேமஸான ஒர்க் Saturday Night, Sunday Morning, which is also converted into a movie. It depicts the life of a rebellious factory worker. அதற்கப்புறம் you have Sheila Delaney, அவர் எழுதின play A Taste of Honey, 1956. It focuses on the life of a single mother and her daughter. இதுல மெயின் தீம் வந்து race, class, gender. And with that we are winding